थोडं कन्फर्मेशन देत जा, ठीक आहे? ऑनलाईन आहे ना सगळे? सो ओके, लेट्स स्टार्ट. एक स्मॉल रिव्हिजन करू आपण. काल काय पाहिलं? ओके. सो लास्ट लेक्चर आपण काय पाहिलं होतं? वी सॉ an introduction to DAX, right? What is DAX? So basically similar to that of Excel. आपल्याकडे आपण काही फॉर्म्युलाज पण लिहू शकतो in Power BI, right? And we can perform certain operations. So we have two concepts over here: calculated columns and calculated measures. ठीक आहे. तर आपण calculated columns पाहिलं होतं की it represents a single value per row. As in for every record you'll get each value. ठीक आहे. आज आपण calculated columns पासूनच start करणार आहोत hands on. ठीक आहे. And then we'll move to DAX. तर again, since it represents a single value, as in if you check over here, say if you check over here, सेल्स फॅक्ट टेबलमध्ये जर आपण कॅल्क्युलेटेड कॉलम सिलेक्ट केला तो फॉर्म्युलाज थ्रू एक न्यू कॉलम आपला क्रिएट होतो ऑन द बेसिस ऑफ से यू कॅन से ऑपरेशन्स बेस्ड ऑन सम अदर, म्हणजे मल्टिप्लिकेशन सम वगैरे ऑपरेशन्स करतो. ते एकदा केलं तर समजून जाईल. बट व्हॉट आय मीन टू से इज दॅट एक फिजिकल एक्झिस्टन्स होती त्या रोची, आणि बिकॉज ऑफ दॅट ऍक्च्युली तुमची जी मेमरी साईज आहे ते वाढते युझिंग कॅल्क्युलेटेड कॉलम्स. बट डॅक्स तसं नसतं. एक तुम्हाला जे पण व्हिज्युअल आहे, तर लाईक तुम्ही काही फॉर्म्युलाज यूज करता, यू यूज सम फॉर्म्युलाज बट सिमिलर व्हॉट वी हॅड डन येस्टरडे. ठीक आहे. एक हां, जसं की सम ऑफ प्रोडक्ट प्राइसचं आपण घेतलं होतं, राईट? सो बेसिकली व्हॉट आय मीन टू से इज दॅट तुम्ही एक फॉर्म्युला लावणार, पण फिजिकल एक्झिस्टन्स इज नॉट लिमिटेड. बेसिकली तुम्ही जेव्हा व्हिज्युअल ॲज इन रिपोर्ट व्ह्यू मध्ये येऊन जेव्हा तुम्ही व्हिज्युअल सिलेक्ट करताल तेव्हा तुम्हाला डॅक्स शो होतो. ठीक आहे. सो इट रिड्युसेस युअर मेमरी साईज एज वेल, राईट? हे आपण डिस्कस केलं होतं. इन शॉर्ट आपण हे करतोय. ठीक आहे. अगेन कॅल्क्युलेटेड कॉलम्स मध्ये तुम्ही काही calculations use करू शकता, right? And you get a new column in which each record is you can say result of some operations between two records किंवा two columns you can say. Say for example इथे price आणि cost आहे. ठीक आहे. So 2 minus 1. So एक आपण formula generate केलाय and then you get an output for each and every rows. ठीक आहे. So this is calculated columns. Now आपण इथपर्यंत समजलंय ना कालचं लेक्चर सगळ्यांना? कोणाला काय डाऊट? Anyone? Yes. Please. Yes. Sir, please explain in Hindi or English, sir. Yeah, you didn't understand what I explained right now? I did, but not very nicely because I do not speak Marathi. Okay. Yeah. Yeah. So what I have said, okay, what is calculated column? Just as this definition shows, that it represents a single value per row, as in एक न्यू कॉलम ऐड होता है. ठीक है. कोई भी आप मैथमेटिकल या जो भी operations you are going to perform, so a physical column is being generated similar to that of Power Query Editor. ठीक है. So what I mean to say कि physical column add होता है, तो physical column add हो रहा है, तो let's consider what we have considered yesterday, this as say price and order quantity. जब हम multiply करते हैं दो columns को in our case, तो हर एक record के लिए एक single value आती है. ठीक है. calculate होती है per record के लिए, and a calculated or a extra column is been added, तो वो जो है that will increase your memory size, right? In this case of calculated column. But in DAX, as such, when we perform certain operations which we had done over here of sum of product tables, ठीक है. Okay, I had deleted it, but we'll do it today. ठीक है. So what I mean to say is that physical existence नहीं होता है DAX का. When you perform a visual,
and then when you load that data into it, that DAX into it, तो आपको यहाँ पे विजुअल पे कोई एक वैल्यू शो करती है, सो दैट रिड्यूसेस योर मेमोरी साइज. वन मोर थिंग, हाँ, तो रिपीट व्हाट आई वांटेड टू से इज दैट लास्ट लेक्चर इज एवरीथिंग क्लियर, लाइक एवरीवन वुड हैव गॉन थ्रू द पीपीटी. ठीक है, पीपीटी सबने देखी है, किसी को कुछ डाउट, व्हाट इज द डिफरेंस Yes. बिटवीन? यस, व्हाट डाउट डू यू हैव? No, sir. I saw the PPT. Everything is clear. या ओके, रेस्ट एवरीवन ओके. ओके, राइट, ठीक है. If everything is clear, so we'll directly move into Power BI desktop. ठीक है. Now what happens? You'll ask me, say, for example, what we had seen that, yeah. So what we had seen that we have two languages, right? Say for example, at the back end, we had seen a language through which we can perform certain operation. Which was that? Anyone remembers? Yes. Power BI query editor में there is a language which is used for backend. So which language we had seen? Of course, just an overview, because that language in itself is a different topic. So which language do we use in Power BI query editor? M language. Right. In language. SQL. No, not SQL. We use M language. ठीक है, हम M language use करते हैं. Similarly, front end में we use DAX as a formula language. ठीक है. So this can be asked, right, in interview as well. ठीक है. So back end में हम लोग पावर sorry, M language use करते हैं, and in front end we use DAX. Okay, with this concept, let's go into table view and we'll create a calculated column. Okay, so yes, first thing is that you can write it down. ठीक है, make a note of it as well. ठीक है, so first you can say DAX we'll be using is related. ठीक है, so as I have mentioned, say for example, I have a customer table over here. ठीक है, now what is the problem? I'll tell you. Okay, I have order quantity. माझ्याकडे order quantity आहे. पण मला जर, let's say, I want to calculate product price, which might be product, yes, I want product price over here in sales table, because in sales table माझ्याकडे product price चा column नाही, पण माझ्याकडे product price, let's say, customer lookup च्या table मध्ये इथे product price असेल. product price कुठे आहे? product lookup मध्ये, या ओके, product price आहे बघा इथे. product price माझा product lookup टेबल मध्ये, पण मला सेल्स टेबल मध्ये पाहिजे प्रोडक्ट प्राइसचा कॉलम. ठीक आहे, रिक्वायरमेंट समजली. म्हणजे असं समजा ऑर्डर क्वांटिटी आहे, राईट. सो व्हॉट वी युजली डू, आपले जे प्रोडक्ट प्राइस असते ती कशी कॅल्क्युलेट होते, जी पण क्वांटिटी असते इंटू इंटू Price. या राईट, प्रोडक्ट प्राइस ना. तर फॉर एक्झाम्पल मी तुम्हाला काय सांगतोय, मला प्रोडक्ट प्राइसचा जो व्हॅल्यू आहे तो मला इथे पाहिजे. रिक्वायरमेंट समजली? कोणाला काय डाऊट? एनीवन, एनी डाऊट? नो, ठीक आहे. आपण आता बघू कॅल्क्युलेटेड कॉलम आपण कसं, हाऊ डू वी यूज कॅल्क्युलेटेड कॉलम. ठीक आहे, तर इथे इथे वरती बघा एक न्यू कॉलम म्हणून आहे. इथे काय लिहिलंय बघा, राईट अ डॅक्स एक्सप्रेशन that creates a new column in the selected table and calculates values for each row. ठीक है, हे समझलं? Is this clear? Yes. Yeah, Yes. so I'll click on it. ठीक है, so similar to Excel, एक calculated एक new column तयार झालाय and there is a formula you have to enter. ठीक है, so our first DAX you can say is product related. ठीक है,
I'll say, let's say product price. Okay, आणि now I'll enter a function which is related. हे बघा इथे आलंय खाली fx related, right? So I'll hit enter and now I have to select which column. तर माझा product lookup मध्ये मेरे product lookup table में I have a column known as product price, right? So I'll enter product. Look, you have product price over here. Is it there? I'll say enter and I'll close this parenthesis and I'll say okay. So एक व्हॅल्यू मिळाली का तुम्हाला एव्हरी या आय मीन प्रत्येक रो साठी फॉर एव्हरी रेकॉर्ड देर इज अ व्हॅल्यू राईट सो कॅल्क्युलेटेड कॉलम्स आपण कसं बनवतो ते समजलं का आपण अजून बघणार आहोत पण एक इंट्रोडक्शन मे बी आपण परत एकदा बघू कसं करायचं ठीक आहे मी इथे डिलीट करतो ठीक आहे मी काय म्हणालो आई हैव प्रोडक्ट लुकअप टेबल ठीक है ओवर हियर सो यहाँ पे है प्रोडक्ट प्राइस कॉलम बट my requirement is that say there would be different requirement as well but what I want is that I have sales fact table ठीक है sales fact table में I have order quantity but I do not have price over here so I cannot directly I mean use any operations in the same table right because what is happening say for example have you seen any such calculation in Power BI query editor जिसमें we have used a column from table A and we have multiplied it to table B ऐसा कुछ हुआ No. No. yes तो मेरी रिक्वायरमेंट यही है कि जो प्रोडक्ट लुकअप टेबल में सेकंड ना हाँ यहाँ पे वी हैव प्रोडक्ट प्राइस दैट आई वांटेड टू मल्टीप्लाई विथ सेल्स फैक्ट टेबल के ऑर्डर क्वांटिटी से ठीक है बट आई हैव टू इंपोर्ट दैट column over here through some formulas so what I have done is that I have selected a new column ठीक है which will give me a formula इसको we say calculated column ठीक है so I'll select on new column in Excel you have you give equal to and then you use the function but in Power BI Yes. yeah in Power BI what we do is that we enter the name in this case say I'll give name product price okay equal to now which is the first DAX we have seen or we are going to see right now related right so what is the function of related function काय करतं related function uses other column from different table in a different table ठीक है so even though there are 100 tables say for example if you are in a company ठीक है you have got some 100 tables out of which say from table 1 you have to import a column into some other table say for example table 10 and वहां पे you have to use any you can say any other information as in our case we'll do it for total price I'll show you but एक कॉलम आपल्याला एका टेबलचा कोणत्या दुसऱ्या टेबलमध्ये यूज करायचा आहे तर आपण रिलेटेड हा डॅक्स यूज करतो किंवा रिलेटेड हा फंक्शन यूज करतो हे समजलं रिलेटेड का यूज करतो बेसिक फंक्शन Yes. समझा yes so I'll Yes, sir. perform again I'll say related ठीक है यहाँ पे related आए I'll hit enter ठीक है open parenthesis now as we have mentioned or we have seen in the last lecture the syntax of DAX goes like this say for example यहाँ पे you'll give a measure name you'll hit equal to you'll enter function name ठीक है आप function name enter करते हो उसके बाद it comes the table name in this case if I enter say product price right okay so DAX बघा ठीक है just check syntax कैसा work होता है so the function name right यहाँ पे you have the table name and then which column you want to as in import uh, not a I mean exact word import but you want product price from some different table ठीक है syntax समजलं का सगळ्यांना DAX कसं work होतं function name
table name and then the column name. Yes. So always it will be the same function, table, then the column. So basic syntax is this. Again, when you're filtering or when you're using some complicated DAX, that would change. But yes, generally it works. You select this table name and then the column name. ऐसे ही होता है. माइनस भी किया आपने तो भी यहाँ पे अगर माइनस से फॉर एग्जांपल कोई और कॉलम किया तो उधर भी आता है कि द टेबल नेम एंड देन द कॉलम नेम. we'll see that, but initially जो syntax है, you can say the simple syntax, that works like this only. ठीक है. Okay, should I hit enter? Yes. ठीक है, I hit enter. ठीक है. हाँ. So according to definition, ठीक आहे, आपण जे definition पाहिलं होतं, ठीक आहे, what we had discussed, for every row there is a value, single value. So what our definition, theoretical definition of calculated column says, represents a single value per row. ठीक है. Second thing, it is attached to a specific table. Why? This new column which we have created, ठीक है, हे जे new column आपण बनवलंय, it is specific to sales fact table. ठीक आहे, हे specific sales fact table साठी आहे म्हणून, आणि याचा physical existence आहे. Second thing, तुमची एक column वाढली आहे, one column has increased, so तुमची memory पण वाढली. So your memory have also been increased. ठीक आहे. Calculated column basic कसं तयार करतो ते समजलं. How we create calculated column. कोणाला काही डाऊट बाकी? या वन मोर थिंग, सिस्टमवर आहे ना सगळे, नाहीतर ऑनलाईन आहे कोण दिसत नाही तर मोबाईलवर कनेक्ट नका करू. ठीक आहे. येस. ओके. ठीक आहे. मुव्हिंग फॉरवर्ड. आता जर फर्स्ट आपल्याला डॅक्स क्रिएटेड आहे, ॲज इन क्लिअर आहे, तर आपण सेकंड गोष्टीवर जाऊ. ठीक आहे. आपण एक येस येस भाग्यश्री. Sir, so here we don't give asterisk mark or plus minus sign. नेक्स्ट आपण जे डॅक्स बघणार आहोत ना, ते ऍस्टेरिस्क मार्क त्याच्यामध्ये क्लिअर होऊन जाईल. नाही, बट मग इथे का नाही यूज केलं? म्हणजे आयडियली आपला जो फॉर्म्युला आहे तो प्रोडक्ट क्वांटिटी इंटू प्राइस आहे, बरोबर? राईट. सो मग इथे आपण काहीच सिम्बॉल यूज नाही केलं. मग ते याच्यासाठी नाही केलं कारण जो प्रोडक्ट प्राइसचा कॉलम होता ना, तो या टेबलमध्येच नव्हता. इथे मी तुम्हाला फक्त व्हिज्युअलायझेशन साठी प्रोडक्ट कीला प्रोडक्ट प्राइस व्हिज्युअलाइज म्हणत होतो. पण जर तुम्ही सेल्स फॅक्ट टेबल केला असेल ऍज इन सिलेक्ट, तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला डायरेक्टली जर समजा इथे प्रोडक्ट प्राइस असता ना, तर मला रिलेटेड यूज करायचंच गरज नसती. जो नेक्स्ट आपण करणार आहोत, जैसे की से फॉर एक्झाम्पल, जर तुम्हाला रेव्हेन्यू काढायचा आहे, टोटल रेव्हेन्यू, तर तुम्ही कसं करणार? प्रोडक्ट प्राइस इंटू ऑर्डर क्वांटिटी काढणार, बरोबर ना? हा. तर जेव्हा आता आपण जो नेक्स्ट डॅक्स बघतोय त्याच्यामध्ये तुमचा ऍस्टेरिस्कच येणार, किंवा यू मल्टिप्लाय टू कॉलम्स. नाही, सो आपण असं म्हणूया का की रिलेटेड साइन हे मल्टिप्लिकेशन साठी आहे म्हणून? नो, रिलेटेड साइन इज जस्ट की इट्स लाईक अ वी लुकअप, आणि आपण दुसऱ्या टेबल मधून एक डेटा घेतोय बट त्याच्यावरती ऑपरेशन करतोय, राईट? हा राईट, तसं म्हणू शकता तुम्ही. लाईक यू कॅन से दॅट, बट नॉट एंटायरली वी लुकअप. म्हणजे हा, म्हणजे कारण वी लुकअप मध्ये मग तुम्ही रेफरन्स वगैरे देता ना. सो एक बघा, रिलेटेड डॅक्स आपण काय यूज करतो याच्यासाठी, जसं मी तुम्हाला एक सिम्पल डेफिनेशन सांगितली की तुम्हाला दुसरा कोणता टेबल, जसं की मे बी कस्टमर कॅलेंडर टेबल मध्ये कोणता दुसरा एक टेबल असेल, तुम्हाला इम्पोर्ट करायचा असेल मे बी सेल्स फॅक्ट टेबल मध्ये, अशी रिक्वायरमेंट आहे. तर थ्रू रिलेटेड म्हणजे एक टेबल पासून दुसऱ्या टेबल मध्ये तुम्ही तो कॉलम इम्पोर्ट करू शकता. इम्पोर्ट नाही म्हणताय ना, पण कोणत्या दुसऱ्या टेबल मध्ये तुम्ही एंटर करू शकता तो टेबल. ओके. हा, तुम्ही जे म्हणताय ना काही ऑपरेशन्स करू शकता का, तर येस आपण करू शकतो. दुसरा स्टेप बघू. ठीक आहे. ठीक, मे बी पुढचं पाहिल्यावरती क्लिअर होईल. हा, आता समजा मी इथे क्लिक केलं. ठीक आहे. आय विल क्लिक ऑन न्यू कॉलम अगेन. ठीक आहे. बरं, इथपर्यंत कोणी बनवलंय ना प्रोडक्ट प्राइस कसं रिलेटेड समजलंय सगळ्यांना? व्हॉट आय एम ट्राइंग टू से इज दॅट पहिल्या डॅक्स मध्ये तुम्हाला डॅक्स समजणार नाही. ठीक आहे.
दिस इज जस्ट अ स्टार्ट, राईट? एकच डॅक्स पाहिला आपण. जसं आपण पुढे पुढे जाऊ तसे तुमचे अजून डाउट्स क्लिअर होतील. ठीक आहे. आता बघा सेकंड काय आहे, तर नॉर्मली आपण प्राइस कसं काढतो किंवा रेव्हेन्यू कसं काढतो आपण, की जी पण प्रोडक्ट प्राइस आहे इंटू ऑर्डर क्वांटिटी, राईट? व्हॉट वी डू, वी मल्टिप्लाय प्रोडक्ट प्राइस इंटू ऑर्डर क्वांटिटी इन ऑर्डर टू गेट टोटल रेव्हेन्यू. हा फॉर्म्युला क्लिअर आहे सगळ्यात फर्स्ट ऑफ ऑल? येस. ओके. तर हा, तर आता दुसरं माझं डॅक्स कसं आहे, जसं भाग्यश्री म्हणाले, मी काढतो टोटल रेव्हेन्यू. नाव से इन दिस सेल्स फॅक्ट टेबल माझ्याकडे दोन्ही कॉलम्स आहेत, ॲज इन आय हॅव प्रोडक्ट प्राइस एज वेल आणि माझ्याकडे ऑर्डर क्वांटिटी पण आहे, राईट? तर मी काय करणार, मी डिरेक्टली बघा, युजली तुम्ही कसं डॅक्स लिहिता माहिती आहे का, मेजरचं नाव लिहिलं, इक्वल टू दिलं. आता मला इथे फक्त काय म्हणतात, लेट्स से प्रोडक्ट प्राइस एंटर करायचं, तर मी फक्त प्रोडक्ट प्राइस टाईप करणार. ठीक आहे, बघा इथे मेन्शन येते प्रोडक्ट की सेल्स फॅक्ट टेबल मधला प्रोडक्ट प्राइस. तर मी इथे जेव्हा जाऊन एंटर हिट केलं तर ते येतंय. माझं म्हणायचा उद्देश काय, व्हॉट आय वॉन्ट टू से इज दॅट युजली डॅक्स कसं वर्क करतं, देर इज टेबल नेम, से सेल्स फॅक्ट टेबल, अँड देन कम्स कॉलम नेम. ठीक आहे. आता मी काय करणार, असं लेट्स से मल्टिप्लाय करायचं, सो आय यूज ॲस्टेरिस्क. ठीक आहे, मल्टिप्लिकेशनची साईन, अँड देन आय वॉन्ट टू मल्टिप्लाय ऑर्डर क्वांटिटी हा कॉलम, तर मी ऑर्डर क्वांटिटी बघा इथे येते. ठीक आहे. ओके, ठीक आहे, कुठे पॅरेंथेसिस नाही राहिले, आय हिट. बघा आता इथे ऑर्डर क्वांटिटी 1 आहे, म्हणून तुम्हाला ही सगळी प्राइस जी आहे ती 2049 दिसते. लेट्स से आपण फिल्टर लावू, इथे ऑर्डर क्वांटिटी कुठे 2 असेल तर बघा प्रोडक्ट प्राइस, सो दिस इज मल्टिप्लाइड आणि तुम्हाला एक न्यू रो भेटला. तर तुम्ही मल्टिप्लिकेशन पण यूज करू शकता. हा, आता भाग्यश्री तुम्हाला अजून समजलं नाही का? नाही सर, कळालं. ऍक्च्युली मी कन्फ्युज झाली होती. ही प्रोडक्ट प्राइस आपण जस्ट फेच केली, जस्ट इन्सर्ट केली. आय थॉट इट इज अ टोटल रेव्हेन्यू, बट नाउ आय एम क्लिअर. क्लिअर आहे. येस, आय डोंट हॅव एनी डाउट्स नाउ. ओके, अजून कोणाला डाऊट? एनीवन? Can you repeat again, sir? येस, शुअर. This product प्रोडक्ट प्राइस, revenue. ठीक आहे. तर मी हे डिलीट करतो. ठीक आहे, जे पण आता ऑनलाईन जॉईन झालेत ना, ज्यांना समजत नसेल त्यांनी सांगा. ठीक आहे, इट इज एक्सपेक्टेड की सगळ्यांना समजलं तेव्हाच आपण पुढे जाऊ, म्हणूनच आपण स्पीड पण, आय मीन आय एम नॉट रशिंग सो फास्ट. ठीक आहे. ठीक आहे, तर माझी रिक्वायरमेंट काय आता कोणी सांगू शकतं का? ठीक आहे, माझी रिक्वायरमेंट ही आहे की मला रेव्हेन्यू काढायचं आहे, आणि रिक्वायरमेंट रेव्हेन्यू काढायची का आहे, why am I calculating revenue is, say in visual, if I show total revenue, तर I can show for 3 years, for 2 years, for 1 years, right? So will it be helping in visualizing or giving some insights to the client? Yes or no? Yes. येस, राईट. म्हणून आपण रेव्हेन्यू काढतोय. ॲज इन मी तुम्हाला डे 1 पासून सांगतोय, आपण फक्त कॉलम्स ऍड करणं किंवा ओनली ट्रान्सफॉर्मिंग इज नॉट आवर मोटिव्ह, बट वाय आर वी डुईंग दॅट, which will let's say contribute to our visuals, or which will contribute in increasing our insights. That is the main motive. ठीक आहे, म्हणून आपण टोटल रेव्हेन्यू काढतो. आता आय हॅव प्रोडक्ट प्राइस, आय हॅव ऑर्डर क्वांटिटी. इफ आय वॉन्ट टू let's say create a new column total revenue, so in that case can I say I'll have to multiply product price into order quantity? Yes, right? या फॉर्म्युला मध्ये कोणाला काय डाऊट? टोटल रेव्हेन्यू म्हणजे टोटल पैसे किती लागले, सिंपल. तर तुम्ही जे पण प्राइस आहे इंटू नंबर ऑफ प्रोडक्ट जेवढे तुम्ही घेतले, जेवढे ऑर्डर केलेत, तेवढी त्याची टोटल प्राइस असणार, राईट? हे क्लिअर आहे ना सगळ्यांना? कोणाला इथे डाऊट नाही ना? Yes, sir. हा, तर नॉर्मल माझा मेथड काय सांगतो, व्हॉट डज माय नॉर्मल मेथड से, फॉर क्रिएटिंग न्यू और कॅल्क्युलेटेड कॉलम, आय विल गो इनटू न्यू कॉलम ऑप्शन. ठीक आहे. ओके, then first thing
इज इथे मी एंटर करणार माझं जे पण न्यू कॉलमचं नेम आहे. सो इट इज टोटल रेव्हेन्यू. ठीक आहे, इक्वल टू नाव आय हॅव टू मल्टिप्लाय हे दोन टेबल्स, सॉरी हे दोन कॉलम्स. तर आय जस्ट एंटर प्रोडक्ट प्राइस. ठीक आहे, इकडे आले बघा. सो आय हिट एंटर, मल्टिप्लिकेशनचं साइन, अँड देन आय से ऑर्डर क्वांटिटी. ठीक आहे, आणि सगळं ओके आहे, पॅरेंथेसिस कुठे नाही. आय हिट एंटर. ओके, इथपर्यंत क्लिअर सगळ्यांना? आता कोणाला काही डाऊट? हा, आता जस्ट आपण हे बघितलंय, तर अजून एक आहे बघा, इकडे काही गोष्टी आहेत. हे बघा, व्हॉट डज दिस सिग्निफाय? इथे तुम्हाला काही गोष्टी दिसत आहेत, जसं की टोटल रेव्हेन्यू दिसतंय, नेम ऑफ द कॉलम, डेटा टाईप बघा, तुम्ही इथून चेंज पण करू शकता. ठीक आहे, जसं आपलं पॉवर क्वेरी एडिटर मध्ये होतं, यू कॅन चेंज द डेटा टाइप्स, राईट? Here also you have options where you can change the data type. Next, format. What is the format? Say currency hai. Say for example I want to use currency, let's say dollars or so, I can use that as well. ठीक है ना? Next, इथे पण मल्टिपल करन्सीज आहेत. ठीक आहे, तर तुमचं अकॉर्डिंग टू युअर लेट्स से टेरिटरी किंवा तुमच्या रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग यू कॅन एंटर दिस ॲज वेल. देन तुम्ही पर्सेंटेज मध्ये पण करू शकता. ठीक आहे, व्हॅल्यू जर पर्सेंटेज मध्ये पाहिलं असेल तर बघू काय होतंय. ठीक आहे, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड ऍक्च्युली, म्हणून मी हे परत नॉर्मल ठेवतो. ठीक आहे, देन इथे राउंडिंगचे पण ऑप्शन्स आहेत. ठीक आहे, नंबर ऑफ डेसिमल्स तुम्हाला कमी पाहिजे जास्त पाहिजे ते पण तुम्ही करू शकता. आता इथे हे काय लिहिलंय इकडे, चेंज द नंबर ऑफ डेसिमल्स. ठीक आहे, नाव इट इज ऑटो. से फॉर एक्झाम्पल वी हॅव 4 डेसिमल व्हॅल्यूज किंवा 4 व्हॅल्यूज आफ्टर द डेसिमल. जर मला कमी करायचं असेल तर लेट्स सी, किंवा मी इथे एंटर पण करू शकतो. मला 2च पाहिजे. ठीक आहे, ओनली अप टू 2 डेसिमल व्हॅल्यूज, अँड आय से एंटर. तर फक्त 2 अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस मला इथून भेटत आहेत. ठीक आहे, म्हणजे वाय एम शोईंग दिस, की फक्त कॅल्क्युलेटेड कॉलम्सच नाही, पण इथे तुम्ही काही चेंजेस पण करू शकता. ठीक आहे, त्याच्यानंतर तुम्हाला सम पाहिजे, जे पण ऍग्रिगेशन आहेत, राईट? इन जनरल, नॉट ओनली इन पॉवर बी आय, इन SQL एज वेल, राईट? तुमचे ऍग्रिगेशनचे 5 कॉन्सेप्ट असतात किंवा 5 प्रकारे तुम्ही ऍग्रिगेशन यूज करू शकता. फर्स्ट वन इज सम, देन ऍव्हरेज, देन यू हॅव मिनिमम, मॅक्सिमम अँड काउंट. ठीक आहे, हे 5 मेथड्स असतात. SQL मध्ये पण ऍग्रिगेटर्स म्हणतो तर हे 5च असतात. ठीक आहे, नेक्स्ट, डेटा कॅटेगरी कोणती आहे? राईट नाव इथे गरजेची नाही, पण जेव्हा आपण लेट्स से कंट्री वगैरे बघू ना, त्यावेळेस आपण काहीतरी करू इथे. ठीक आहे, हे फक्त लक्षात असू द्या. राईट, इथे सॉर्टिंगचा ऑप्शन आहे. ठीक आहे, ऍज इन जर मी इथून समजा प्रोडक्ट कीनी सॉर्ट केलं, तर आता इथे 360 आहे, जी पण आपली 214 पासून स्टार्ट होतीये, राईट? प्रोडक्ट की जर मी इथे वी कांट सॉर्ट द टोटल रेव्हेन्यू कॉलम बाय प्रोडक्ट की. ओके, सो मे बी जेव्हा प्रायमरी की असेल प्रोडक्ट की टेबल मध्ये, प्रोडक्ट लुकअप टेबल मध्ये, तेव्हा आपण सॉर्ट करू शकतो. ठीक आहे, हे आपण सॉर्टिंग बघू, बट दिस वी कॅनॉट डू बिकॉज वी हॅव मल्टिपल 360 व्हॅल्यूज. ठीक आहे, हे सॉर्टिंग का नाही होते ते समजलं का? नाही, बाकीच्यांना नाही समजलं? येस, सो बेसिकली सॉर्ट, why is this not sorting? Because we have multiple same values, right? This is foreign key, so which 360 would come on the first number? That's why it is not able to sort. But when we have, let's say, product lookup table, and here if I say, जेव्हा आपण कॅल्क्युलेटेड कॉलम किंवा समजा हा सिलेक्ट केला मी, आता इथे तर नॉर्मली 214 पासून आहे. समजा मी इथे म्हटलो कोणत्या दुसऱ्या याच्या थ्रू केलं, प्रोडक्ट की मी तर ऑलरेडी सॉर्टेड. बेसिकली सॉर्ट म्हणजे तुम्ही नॉर्मली सॉर्ट करू शकता. ठीक आहे,
असेंडिंग किंवा डिसेंडिंग मध्ये ते सांगाय. डेटा ग्रुप्स येते हे आपण बघू. मॅनेज रिलेशनशिप आपण पाहिलंय, राईट? ओके, थोडंसं कॉन्सेप्ट इथून शिफ्ट झालं. ओके, तर टोटल रेव्हेन्यू समजलं का सगळ्यांना? म्हणजे आपण दोन, यू कॅन से दोन ट्रान्सफॉर्मेशन्स पाहिलेत. फर्स्ट इज रिलेटेड डॅक्स, नेक्स्ट दोन कॉलम्सला हाऊ टू मल्टिप्लाय. ठीक आहे, हे दोन आपण पाहिले. इथपर्यंत सगळ्यांना क्लिअर? एनी डाऊट? एनीवन? येस. आता मला सांगा कोणीतरी, व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन प्रोडक्ट प्राइस अँड प्रोडक्ट कॉस्ट? येस. कॉस्ट म्हणजे जी आपण आपल्याला एक वेंडर असेल समज, वेंडर कडून जी आपल्याला येते ती कॉस्ट आहे, आणि प्राइस म्हणजे ज्याला आपण सेल करतो ती प्राइस. राईट. सो इन जनरल म्हणजे सिम्पल टर्म्स मध्ये आपण असं म्हणू शकतो, राईट? कॉस्ट प्राइस इज द प्रोडक्ट प्राइस, सॉरी प्रोडक्ट कॉस्ट, अँड लेट्स से प्रोडक्ट प्राइस इज द सेलिंग प्राइस विच वी सेल टू द कस्टमर. येस. Yes. येस, राईट. ठीक आहे. ओके. ओके, आता जसं मी प्रोडक्ट प्राइस काढली आहे, तर मला प्रोडक्ट कॉस्ट पण काढायची आहे. आणि सेकंड थिंग इज दॅट यू डोंट हॅव प्रोडक्ट कॉस्ट कॉलम ओव्हर हिअर, वेअर यू हॅव, इथे जर तुम्ही प्रोडक्ट लुकअप मध्ये चेक केलं तर तुम्हाला इथे प्रोडक्ट कॉस्ट दिसते. ठीक आहे, मला सेल्स फॅक्ट मध्ये पाहिजे इथे न्यू कॉलम, जिकडे मला जसा हा प्रोडक्ट प्राइसचा कॉलम आहे तसं प्रोडक्ट कॉस्टचा पाहिजे. तर मी कसं काढणार? आता Related. Related function. हा, ठीक आहे, ठीक आहे. रिलेटेड फंक्शन गुड, बट स्टेप सांगा अगेन. कोणी एक सांगा, मी फॉलो करतो तुम्हाला. ठीक आहे, आय विल फॉलो यू. येस, एनीवन? New column. New column. राईट, न्यू कॉलम. ओके. Then we can give a heading as a product cost. That is a column name. राईट, प्रोडक्ट कॉस्ट Equals to हा. related. येस, बाय रिलेटेड. Yes, by related. Then नाही, we can. आय मीन मी तुम्हाला क्वेश्चन विचारतोय, का रे आपण रिलेटेड का यूज करतोय? कारण की आपल्याकडे प्रोडक्ट कॉस्ट नाही आहे आणि ती आपल्याला हवी आहे. हा, हवी आहे. ठीक आहे, मग आय मीन असं नका सांगू हवी आहे, पण असं तुम्ही म्हणा की एक्झिस्टिंग टेबल मध्ये आपल्याकडे तो कॉलम नाहीये, आपल्याला दुसऱ्या टेबल मधून तो यूज करायचा, म्हणून आपण रिलेटेड फंक्शन. Yes, ठीक आहे correct. ना? Yes, येस, yes. येस, येस. गो अहेड. So we can have the table. Like you can directly enter the column name इथे. ठीक आहे, you don't have Yes. to enter table name. तुम्ही म्हणणार प्रोडक्ट कॉस्ट. बघा इथे तुम्हाला आलं. ठीक आहे, सो देयर आर नंबर ऑफ सजेशन्स. इथे आहे प्रोडक्ट कॉस्ट. ठीक आहे, दिस इज राईट. मी इथे Yes, correct. एंटर करतो आणि करू एंटर? No, sir. येस. हे बघा इथे लक्ष द्या, इथे एक पॅरेंथेसिस आहे, इथे तुम्हाला रेड दिसतोय, म्हणजे ओपन झालंय तुमचं, बट यू विल हॅव टू क्लोज You have to close it. येस. तर मी क्लोज म्हणतो आणि आय And हिट then एंटर. ओके, रिलेटेड समजलं सगळ्यांना? कोणाला काही डाऊट? ओके, ठीक आहे, राईट. अगेन आता सेम हे केलंय, तर मी टोटल कॉस्ट पण काढू शकतो, राईट? yes. Yes. आता कोणी दुसरं सांगा, टोटल कॉस्ट कसं काढणार? तुम्ही सांगा. हॅलो. Yes, sir. New column. ओके, न्यू कॉलम. हा, Total cost. थोडस स्लो आहे ना पॉवर BI. Oh.
कॉस्ट सेल्स फॅक्ट टेबल मध्ये ऑर्डर क्वांटिटी. ठीक आहे, तर मी ऑर्डर क्वांटिटी लिहितो फक्त, तर ते ऑटोमॅटिकली येईल. ठीक आहे, सेल्स फॅक्ट टेबल. ओके, नेक्स्ट इंटू प्रोडक्ट कॉस्ट. इंटू प्रॉडक्ट कॉस्ट आणि एंटर. ओके, आय होप सो इथपर्यंत सगळ्यांना क्लिअर, कोणाला काही डाऊट नाही याच्यामध्ये, राईट? येस, नो? Yes. ओके, ठीक आहे. लगेच नेक्स्ट डॅक्स वर जाऊ आपण. ठीक आहे, आता जसं मी तुम्हाला म्हटलो, एक मला सम काढायचं आहे, राईट? सॉरी, किंवा जर मी आत्ता कॉस्ट आणि हे काढलंय, तर मला टोटल प्रॉफिट काढायचं आहे. ठीक आहे, आणि आता मी डॅक्स क्रिएट करणार. आय डोंट वॉन्ट टू क्रिएट अ कॅल्क्युलेटेड कॉलम, कारण परत दॅट विल बी ॲडिशन ऑफ कॉलम्स. ठीक आहे, माझी मेमरी इन्क्रीज होते, कारण मी टोटल प्रॉफिट एक सिंगल व्हॅल्यू पण दाखवू शकतो ना. As in, why is it required in my case, let's say, to use a calculated column? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. कमी आवाज येतोय, बट ठीक आहे, आपण बघू कसं. आता म्हणजे आपण कॅल्क्युलेटेड कॉलम पण काढतोय, पण आपण डॅक्स का किंवा कॅल्क्युलेटेड मेजर्स का यूज करतो? कारण युजली आपल्याला मेमरी साईज किंवा परफॉर्मन्स, यू कॅन से, आपल्याला इन्क्रीज करायचं म्हणून. ठीक आहे, तर आता आपण डॅक्स कसं कॅल्क्युलेट करू ते बघू. ठीक आहे, देर आर नंबर ऑफ ऑप्शन्स. लेट से इथे जरी तुम्ही गेले ना, कोणत्या टेबलवर जरी सिलेक्ट केलं, तर दोन ऑप्शन्स आहेत. इथून बघा, न्यू मेजरचं एक ऑप्शन आहे, राईट अ डॅक्स एक्सप्रेशन दॅट कॅल्क्युलेट्स अ व्हॅल्यू फ्रॉम युअर डेटा. वन. सेकंड, इथे बघा 3 डॉट्स आहेत, राईट, मोर ऑप्शन मध्ये. तर तुम्ही इथे क्लिक जरी केलं, तर इथे न्यू कॉलम, न्यू मेजर, हे सगळे ऑप्शन्स आहेत. ठीक आहे, सो देर आर 2 वेज. आपण आत्ता फर्स्ट वे बघू इथून, राईट? तर मी काय म्हणतोय, मी म्हणतोय न्यू मेजर क्रिएट करू. ठीक आहे, मेजरचं नाव सेम, प्रोसिजर सेम आहे, पण कॅल्क्युलेटेड कॉलम तुम्हाला दिसतात. कॅल्क्युलेटेड कॉलम इज फिजिकली फिजिकली विजिबल, बट डॅक्स तुम्हाला डिरेक्टली वेन यू इम्पोर्ट इट और वेन यू सिलेक्ट अ व्हिज्युअल, तिकडे तुम्हाला डॅक्स दिसतो. ठीक आहे, इतकाच डिफरन्स आहे. आता मी काय म्हणणार, टोटल प्रॉफिट पाहिजे. ठीक आहे, टोटल प्रॉफिट म्हणणार, आणि टोटल प्रॉफिटचं काय? सम ऑफ वाय सम? सबस्ट्रॅक्शन ऑफ प्रोडक्ट कॉस्ट, हा, प्रोडक्ट प्राइस. राईट, तर मी हे म्हणू शकतो ना, सबट्रॅक्शन ऑफ, लेट्स से, टोटल रेव्हेन्यू मायनस टोटल कॉस्ट. येस सर. Yes, sir. बघू येतंय का, बघू येतंय का? मी इथे टोटल टोटल रेव्हेन्यू कसं नाही, एक सेकंड ना. सर ते ऑटो डिटेक्ट नाही करत आहे का? ऑटो डिटेक्ट करतं ना सर. ऑटो डिटेक्ट करतं ते. ठीक आहे, ठीक आहे, आपण टोटल प्रॉफिट जे आहे ते डिरेक्टली कॅल्क्युलेटेड कॉलम्स थ्रू काढू. मी टोटल कॅल्क्युलेटेड कॉलम मध्ये जातो. टोटल प्रॉफिट, राईट, आणि मी एंटर करतोय. काय एंटर करणार? टोटल रेव्हेन्यू मायनस टोटल कॉस्ट. ठीक आहे, मी इथे एंटर करतो. ठीक आहे, तुम्हाला टोटल प्रॉफिट भेटले.
मायनसिंग टोटल रेव्हेन्यू मायनस टोटल कॉस्ट. ठीक आहे. आता ऍग्रिगेशन साठी मी डॅक्स क्रिएट करतो टोटल प्रॉफिटचा. म्हणजे कुठे गेलं डॅक्स कसं क्रिएट करायचं, राईट. मी इथे जाणार. ठीक आहे. या टेबलवर सिलेक्ट करतो फक्त. इथे ऑप्शन्स येत आहेत. लेट्स से न्यू मेजर. ठीक आहे. न्यू मेजर मध्ये गेलो. आता मी काय म्हणतोय, टोटल प्रॉफिटची मला ऍग्रिगेटेड व्हॅल्यू पाहिजे, म्हणजे एक सिंगल व्हॅल्यू पाहिजे. तर मी काय लिहिणार, टोटल प्रॉफिट. सेम होत आहे ना. लेट्स से आपण विथ सम लिहू, कारण आपण सम फंक्शन बघणार आहोत. त्याच्यामध्ये सम, आणि मी म्हणतो लेट्स से सम फंक्शन. ठीक आहे. इथे बघा फंक्शन आलंय सम. आपलं सेकंड फंक्शन कोणतं आहे, किंवा सेकंड डॅक्स, किंवा ऍक्च्युली थर्ड, आय से सम. ठीक आहे. आता मी सम मध्ये काय म्हणणार, कोणतं कॉलम मला पाहिजे, प्रॉफिटचा. बघा इथे टोटल प्रॉफिटचा आहे, राईट. मी इथे एंटर करणार, क्लोज द पॅरेंथेसिस अँड आय से ओके. ठीक आहे. ठीक आहे. माझा डॅक्स क्रिएट झालाय, पण मला डॅक्स आता दिसणार नाही. नाव एक ऑब्झर्व करा, तुम्हाला इंटरव्ह्यू मध्ये पण विचारू शकता. ठीक आहे. फर्स्ट ऑफ ऑल, जे नॉर्मल, से फॉर एक्झाम्पल हा सेल्स टेबल आहे. ठीक आहे. जे नॉर्मल कॉलम्स आहेत, म्हणजे ज्याच्यामध्ये नंबर्स ऍज सच कॅल्क्युलेशनचे नाहीत, न्यूमेरिकल व्हॅल्यूज, ते जे आहेत ते आपल्याला इथे काहीच दिसत नाही. पण जर मी ऑर्डर लाईन आयटम मध्ये गेलो, तर एक समेशनचं हे दिसतात, म्हणजे जे पण न्यूमेरिकल तुमचे कॉलम्स असतात, ठीक आहे, ते आपल्याला समेशनने दिसतात इथे. ठीक आहे. हे एक ऑब्झर्वेशन. नेक्स्ट, जे पण कॅल्क्युलेटेड कॉलम्स तुम्ही बनवलेत, जसं की प्रोडक्ट कॉस्ट झालं, किंवा प्रोडक्ट प्राइस झालं, राईट. तर हे कॅल्क्युलेटेड कॉलम्स आहेत, म्हणून याचं असं, म्हणजे हे असं, दिस इज द सिम्बल फॉर कॅल्क्युलेटेड कॉलम. ठीक आहे. अँड नाव आय हॅव क्रिएटेड अ डॅक्स. डॅक्सचं जे सिम्बल आहे ते कॅल्क्युलेटर सारखं असतं. ठीक आहे. हे सिम्बल्स क्लिअर, कोणते कॅल्क्युलेटेड कॉलम्स असतात, विच आर कॅल्क्युलेटेड कॉलम्स, विच आर द सिम्बल्स फॉर डॅक्स. येस. ओके. नाव युजली व्हॉट इज द बेस्ट प्रॅक्टिस, की जेवढे पण तुम्ही डॅक्स यूज करता ना, ते आपण एक न्यू टेबल मध्ये डॅक्स स्टोअर ठेवतो. स्टोअर ॲज इन आपण सगळे, कारण इश्यू काय आहे, समजा वी हॅव 10 टेबल्स, प्रत्येक टेबलमध्ये जर तुम्ही डॅक्स हे ठेवला, त्याच्यापेक्षा एक टेबल बनवा ज्याच्यामध्ये जेवढे तुमचे कॅल्क्युलेशन आहेत डॅक्सचे, किंवा जेवढे तुमचे कॅल्क्युलेटेड मेजर्स आहेत, ते सगळे तिकडे ठेवायचे. ठीक आहे. तर मला एक न्यू टेबल क्रिएट करायचं, तर मी कसं करणार, हे बघा, नीट बघा. ठीक आहे. मी जाणार होम टॅब मध्ये. होम टॅब मध्ये गेलो, इथे एंटर डेटाचा ऑप्शन आहे. आता आपण एंटर डेटा मी म्हणालो होतो, जेव्हा आपण ऍक्च्युअल बघू तेव्हा आपण बघू, म्हणजे वी आर क्रिएटिंग एंटायरली अ न्यू टेबल. ठीक आहे. ह्याचं मी समजो नाव काय देऊ, लेट्स से कॅल्क्युलेशन देतो, कारण आपण इथे कॅल्क्युलेशन्स करतोय, राईट. कॅल्क्युलेशन्स, आणि मी लोड म्हणालो. ठीक आहे. ओके. एक न्यू टेबल झालाय बघा कॅल्क्युलेशनचा, ज्याच्यामध्ये फक्त काही कॉलम्स नाहीयेत. ठीक आहे. आता आपण काय करणार, हा जो डॅक्स आहे याच्यावर सिलेक्ट केलं. जर तुम्हाला हा डॅक्स या कॅल्क्युलेशन्स किंवा हे जे मेजर्ससाठी आपण एक सेपरेट टेबल बनवलंय त्याच्यामध्ये आपल्याला शिफ्ट करायचंय, तर ते कसं करायचं, हे बघा इथे नेम ऑफ द कॉलम, ठीक आहे, किंवा नेम ऑफ द डॅक्स, इन दिस केस नेम ऑफ द मेजर, आणि इथे आहे होम टेबल. तर हे सेल्स फॅक्ट टेबल मध्ये आहे, तर इथे फक्त ड्रॉप डाऊन करून मी कॅल्क्युलेशन्स मध्ये क्लिक करणार, राईट. तर तुमचा हा जो मेजर आहे, जो न्यूली क्रिएटेड आहे, तो तुमचा डिरेक्टली कॅल्क्युलेशनच्या एक न्यू टेबल मध्ये गेला. समजलं न्यू टेबल कसं क्रिएट करायचं आणि डॅक्स कसं मूव्ह करायचं, परत एकदा दाखवू का? येस सर. ओके. मग आपण दुसरा एक टेबल जेव्हा बनवू ना, तेव्हा आपण तिथे परत लोड करू. नाहीतर ठीक आहे, थांबा, कॅन्सलच करू. लेट्स से मी परत गेलो, आय हॅव रिलोकेटेड दिस टू सेल्स फॅक्ट टेबल. ठीक आहे.
and then I'll delete this newly created table. Let's say delete from model. Okay, right. So measure created आहे ना, measure delete झालं का? एक सेकंड, नाही आहे, ठीक आहे. तर मी काय म्हणतो, युजली व्हॉट इज द बेस्ट प्रॅक्टिस इन प्रोफेशनली पण तुम्ही काय करता, इदर सर्चिंग की ठीक आहे कॅल्क्युलेटर कुठे आहे, ते हे कुठे आहे. व्हॉट वी डू इज दॅट नंबर ऑफ डॅक्स, इफ यू क्रिएट तुमचा रिपोर्ट बनवायचा, यू हॅव टू क्रिएट अ रिपोर्ट अँड यू हॅव लेट्स से क्रिएटेड 50 डॅक्स. सो तुम्हाला हे नाही वाटत का सिम्पल असेल की ते 50 डॅक्स एक न्यू टेबल मध्ये आपण स्टोअर केलं तर तुम्हाला इझिली फाइंड करू शकतो? येस, नो? येस सर. Yes, Yes. sir. त्याच्यासाठी आपण एक न्यू टेबल एंटर करतोय, ठीक आहे, जिथे आपण स्टोअर करणार आहे. आता न्यू टेबल इफ यू वॉन्ट टू एंटर, व्हॉट इज द स्टेप? पॉवर BI डेस्कटॉप मध्ये इकडे होम टॅब आहे, ठीक आहे. सो आय गो इन टू लेट्स से इथे होम टॅब मध्ये. हर्ष, तुम्ही 9च्या बॅचचे आहेत राईट? ओके, हा कुठे होतं, हा राईट. तर मला एक न्यू टेबल बनवायचा एंटायरली फ्रॉम स्क्रॅच. तर मी हे बघा इथे एक ऑप्शन आहे, हा आपण बघितला नव्हता राईट, आपण एक ओव्हरव्ह्यू घेतला होता फक्त. तर न्यू टेबल, हे बघा इथे काय लिहिलंय, क्रिएट अ न्यू टेबल बाय टायपिंग और पेस्टिंग इन न्यू कंटेंट, राईट. सो आय गो इन टू एंटर डेटा, ठीक आहे. त्याच्यानंतर असं एक येते क्रिएट टेबल. मी टेबलचा नेम देणार, पण कोणतं दिलं होतं, कॅल्क्युलेशन, राईट. जे पण माझे कॅल्क्युलेशन आहेत, ऍज इन जे पण माझे डॅक्स आहेत किंवा कॅल्क्युलेटेड मेजर्स आहेत, आय कीप इट इन दिस कॅल्क्युलेशन टेबल, ठीक आहे. अँड आय हिट लोड, ठीक आहे. मी लोड म्हणालो की एक न्यू टेबल विल बी क्रिएटेड, ज्याच्यामध्ये करंटली वी ओनली हॅव कॉलम 1, बट नाव आय वॉन्ट टू मूव्ह दिस डॅक्स. लेट्स से यू हॅव नंबर ऑफ डॅक्स, पण आता आपण एकच क्रिएट केलंय. सो आय हॅव टू मूव्ह दिस डॅक्स which is represented over here by a calculator, right? एक सिम्बल आहे कॅल्क्युलेटरचं. सो आय क्लिक ओव्हर हिअर ऑन द डॅक्स, ठीक आहे. इथे हा काय म्हणतात त्याला, ही जी पट्टी आहे इथे तुम्हाला दिसतंय ते डॅक्सचं नाव विथ द फॉर्म्युला युज्ड, ठीक आहे. नाव इथे तुम्ही बघू शकता होम टेबल सेल्स फॅक्ट टेबल मध्ये आहे तो डॅक्स, राईट. बट आय वॉन्ट इट इन कॅल्क्युलेशन टेबल, किंवा तुम्हाला फॉर दॅट मॅटर ज्या पण टेबल मध्ये पाहिजे असेल, इथे सगळ्या टेबल्सचे नेम्स आहेत. तर आय सिलेक्ट द टेबल इन विच आय वॉन्ट टू लेट्स से मूव्ह द डॅक्स. तर इथे मला कॅल्क्युलेशन टेबल मध्ये मूव्ह करायचं, ठीक आहे. मी ते क्लिक केलं तर डिरेक्टली तो जो डॅक्स आहे तो तुमचा कॅल्क्युलेशनच्या टेबलमध्ये मूव्ह झालाय. तर एंटरिंग अ न्यू टेबल आणि डॅक्स कसे मूव्ह करायचे दुसऱ्या टेबल्स मध्ये, हे समजलं का कोणाला याच्यामध्ये काही? ओके, थम्सअप दिसत आहेत, पण कोणाला डाऊट असेल तर डाऊट पण विचारू शकता. ओके, म्हणजे समजलंय, ठीक आहे. Sir, हा, we can change the column name in calculation table. There is column name. We can change that name. सॉरी, परत एकदा बोलता का, कम अगेन? In calculation table, we have created new table, calculation table. There is column name. We can change it. येस, वी कॅन चेंज. यू जस्ट हॅव टू डबल क्लिक ओव्हर हिअर. सो बेसिकली Okay. समजा कॅलेंडर लुकअपचं पण आहे, ठीक आहे. यू हॅव अ नेम कॅलेंडर लुकअप. इफ यू जस्ट डबल क्लिक ओव्हर हिअर यू कॅन चेंज इट. लेट्स से तुम्हाला कॅल्क्युलेशन नकोय, मी म्हटलो डॅक्स टेबल, Sir, ते नाही ते नाही तुम्ही एंटर करा कॅल्क्युलेशन टेबल मध्ये. म्हणजे आपण आता हे केलं ना, त्यामुळे कॉलम नेम येते बघ खाली, हा हा, ते चेंज करू शकते का आपण? ते तुम्ही डिलीट पण करू शकता ना. आता हे बघा, इनिशियली यू कॅनॉट डिलीट बिकॉज यू कॅनॉट कीप दी एंटायर टेबल एम्प्टी. सो इनिशियली इथे कॉलम 1 शो होत होता, पण आता तुमचं टोटल प्रॉफिट विथ सम आहे, म्हणजे काहीतरी आहे त्या कॉलम मध्ये किंवा त्या टेबल मध्ये. सो इथे बघा 3 डॉट्स आहेत, इथे तुम्ही जायचं आणि फक्त इथे डिलीट फ्रॉम मॉडेल म्हणाला की तो जो कॉलम 1 आहे
तो डिलीट होऊन जातो. ओके हाच सर. क्वेश्चन होता ना? हो ठीक आहे. समजलं प्रथमेश तुम्हाला मग? हो Yes. सर. हा, ओके, ठीक आहे. नेक्स्ट बघायचं. Yes. येस सर. ओके, कुठे गेलं टेबल? हा, तर आपण रिलेटेड पाहिले, मल्टिप्लिकेशन पाहिले, ऍस्टेक्स 2 आणि सम पाहिले, राईट. आपण समेक्स पुढे बघणार आहोत, पण फॉर दिस थिंग आपण काय करू, आता टोटल रेव्हेन्यू आहे, मला टोटल सेल्स काढायचे, तर मी कोणता डॅक्स यूज करणार? समचाच यूज करणार. ठीक आहे, आपण सम अजून एक बघू कसं आपण यूज करू शकतो. मी सम मध्ये जाणार, सॉरी कशामध्ये गेलो मी, न्यू कॉलम हे करायला, परत दाखव, मला डॅक्स क्रिएट करायचे. ठीक आहे, इथे ऑप्शन आहे कॅल्क्युलेशन्सचं, तो आय वॉन्ट टू क्रिएट अ न्यू मेजर, सो आय क्लिक ऑन न्यू मेजर. ठीक आहे, मला न्यू मेजर क्रिएट करायचंय टोटल सेल्सचं, राईट. सो आय से total sales is equals to, let's say, sum. ठीक आहे, सम फंक्शन ऑफ टोटल रेव्हेन्यू. ठीक आहे, इथे टोटल रेव्हेन्यू आलेलं. तर हा, मला म्हणायचं काय, यू डोंट हॅव टू एंटर द टेबल नेम, यू जस्ट हॅव टू एंटर द कॉलम नेम. ते ऑटोमॅटिक तिकडे डिटेक्ट होतं पॉवर बीआय. ठीक आहे, बट जनरल सिंटॅक्स वर्क्स की द फंक्शन नेम अँड देन द टेबल नेम अँड द कॉलम नेम. ठीक आहे ना, हा पॉइंट क्लिअर आहे ना सगळ्यांना? ओके, ठीक आहे, मी टोटल रेव्हेन्यू टाकलं, राऊंड पॅरेंथेसिस क्लोज केलं आणि मी एंटर हिट केलं. ओके, आता बघा, जो न्यूली क्रिएटेड डॅक्स आहे तो कुठे गेला? सो तो इथे आलाय. ठीक आहे, टोटल सेल्स. आता ह्याला मला परत मूव्ह करायचं, तर मी कुठे जाणार? होम टेबल मध्ये जो सेल्स फॅक्ट टेबल आहे, आय गिव्ह ड्रॉप डाऊन अँड आय से कॅल्क्युलेशन्स. नाउ वन मोर थिंग, एव्हरी टाइम आय हॅव टू गो इन टू तिकडे सिलेक्ट करून मला ते मूव्ह करण्यापेक्षा एक दुसरं ऑप्शन आहे मेजर क्रिएट करायचं. मी डायरेक्टली कॅल्क्युलेशन वरच क्लिक करणार इथे, आणि मी इथे राईट क्लिक केलं आणि न्यू मेजर म्हटलं की तो ऑटोमॅटिकली डॅक्स त्या टेबलमध्ये जाणार. ठीक आहे, ओके. तर आता माझं काय आहे, थर्ड ऑप्शन, म्हणजे मला एक थर्ड माझी रिक्वायरमेंट ही आहे की लेट से मला सेल्स कॅल्क्युलेट करायचंय, पण मला प्रिव्हियस इयरचं करायचंय. ओके, बिफोर दॅट आपण डॅक्स व्हिज्युअलाइज नाही केलं, राईट. रिपोर्ट व्ह्यू, कॅल्क्युलेटेड कॉलम जे आहे ते तुम्हाला दिसतंय इथे फिजिकल एक्झिस्टन्स टेबल मध्ये, पण आपण दोन डॅक्स क्रिएट केलेत. जसे की कॅल्क्युलेटेड कॉलम्स इज विजिबल ओव्हर हिअर, पण जे दोन डॅक्स क्रिएट केलेत त्याच्यासाठी आपल्याला व्हिज्युअल मध्ये ते रिफ्लेक्ट करावे लागतील, तेव्हा ते डॅक्स दिसतील. तर एक सिम्पल व्हिज्युअल असतं कार्ड व्हिज्युअल म्हणून. ठीक आहे, ती फक्त एक आपल्याला समराइज्ड किंवा ऍग्रिगेटेड व्हॅल्यू दाखवते. तर ती मी इकडे सिलेक्ट केलं, राईट, आणि इथे फील्ड सेट आहे. थोडंसं ऍक्च्युली न्यू आहे इंटरफेस, कारण इनिशियली इथे डिरेक्टली आपण टाईप ड्रॅग केल्यानंतर ते होऊन जायचं, बट नेव्हर माइंड. मी इथे कॅल्क्युलेशन मध्ये जातो. ठीक आहे, आता मी टोटल प्रॉफिट विथ म्हणजे समचा मेजर यूज केलाय म्हणून ते सिलेक्ट करणार, राईट. बघा, तुमचा टोटल प्रॉफिट इथे दाखवतंय एवढं 10.46 मिलियन. ठीक आहे, तुम्हाला डॅक्स इथे व्हिज्युअल होत आहे, पण ऍज सच तुम्ही जर फक्त इथे कोणतं यूज केलं तर आपण टोटल प्रॉफिट विथ सम, तर इथे तुम्हाला व्हिज्युअलाइज नव्हतं, इकडे तुम्हाला फक्त फॉर्म्युला यूज करत होता. तर हे समजलं. डॅक्स जर तुम्हाला व्हिज्युअलाइज करायचं असेल तर यू विल हॅव टू क्रिएट अ व्हिज्युअल, आणि तिकडे तो तुम्ही रिप्रेझेंट करू शकता, राईट. हे समजलं सगळ्यांना? ओके, ठीक आहे. तर आपण दोन डॅक्स, नाही ऍक्च्युली एक दोन, राईट, 3 डॅक्सेस पाहिलेत. ठीक आहे, नेक्स्ट, हा, मला काय सांगायचं होतं की मला प्रिव्हियस इयरचं मेजर करायचंय, ॲज इन
से फॉर एक्झाम्पल मी इथे टेबल सिलेक्ट करतो, विज्युअल सिलेक्ट करतो टेबल. एक टेबल विज्युअल असतं, ठीक आहे. म्हणजे टेबल फॉर्म मध्ये तुम्हाला जे पण फील्ड्स तुम्ही सिलेक्ट करताय त्याचे व्हॅल्यूज दिसतील, ठीक आहे. तर मी इथे काय सिलेक्ट करतो, मी इथे सिलेक्ट करतो, लेट से पहिले इयर सिलेक्ट करतो म्हणजे तुम्हाला थोडंसं आयडिया येऊन जाईल, ठीक आहे. मी इथे इयर ड्रॅग करतो. आता हे डिरेक्टली सम दाखवत आहे. डोंट समराइज म्हटलं, ठीक आहे. तर हे 3 इयर्स आहेत आपले, 2020, 2021, 2022. सो वी हॅव 3 इयर्स, राईट. आता काय करायचं होतं रे आपल्याला? हॅलो, Previous year, sir. प्रिव्हियस इयर प्रिव्हियस इयर, बरोबर. ओके, तर मला सेल्सचे व्हॅल्यूज आहेत. जर मी टोटल सेल्स, कुठे गेलं टोटल सेल्स आपला डॅक्स, जर मी इथे इम्पोर्ट केलं ना, असं ड्रॅग केलं, तर मला या टोटल सेल्सचे व्हॅल्यू दिसत आहेत बघा. म्हणजे थांबा, फोकस मोड कुठे, म्हणजे हे मला काय शो होत आहेत, 2020 ला एवढे सेल्स आहेत झालेत तुमचे, ठीक आहे. 2021 ला एवढे सेल्स झालेत आणि 2022 ला एवढे सेल्स आहेत, ठीक आहे. हे समजलं. म्हणजे अगेन आपण ऍग्रिगेटेड बघत होतो, पण जेव्हा आपण टेबल व्ह्यू मध्ये बघतोय त्याला, तर तिकडे पण तुम्हाला प्रत्येक इयरची व्हॅल्यू दाखवते. इट इज शोइंग ईच सेल्स व्हॅल्यू फॉर एव्हरी इयर फॉर 2020, 21 अँड 22, ठीक आहे. आता लेट से इथे टोटल सेल्सची व्हॅल्यू आहे, पण आय हॅव टू कम्पेअर विथ दॅट ऑफ द प्रिव्हियस इयर, म्हणून आपण टोटल सेल्स प्रिव्हियस इयरचं बघतोय, ठीक आहे. समजलं आपण टोटल सेल्स प्रिव्हियस इयरचं डॅक्स का कॅल्क्युलेट करतोय. येस, ओके. आपण डिरेक्टली जाऊ. हा, कुठे जाणार आता आपण, डॅक्स कसं क्रिएट करायचं? येस, कोणी सांगू शकतं का? हॅलो, झोपले का काय? सर टेबल व्ह्यू मध्ये. ठीक आहे, नॉट नेसेसरी टेबल व्ह्यू मध्ये, ठीक आहे. पण आपण टेबल व्ह्यू मध्ये जाऊ. हे बघा, हा एक ऑप्शन आहे टेबल व्ह्यू मध्ये, न्यू मेजर, गुड. पण एक दुसरा सिंपल ऑप्शन आहे की जर इथेच, जर मी कॅल्क्युलेशन मध्ये इथे राईट क्लिक करून न्यू मेजर म्हणालो तरी होतो, राईट. तर मी न्यू मेजर मध्ये जातो इथे. हा, माझी रिक्वायरमेंट काय, टोटल सेल्स प्रिव्हियस इयर. तर आता आपण इथे एक न्यू डॅक्स बघणार आहोत ज्याचं नाव आहे कॅल्क्युलेट, ठीक आहे. आता वाय कॅल्क्युलेट, कारण तुम्हाला फिल्टरिंगचे ऑप्शन्स देतोय. लेट्स सी कॅल्क्युलेट कसं वर्क होतं. मी लिहितो, लक्ष द्या, ठीक आहे. टोटल सेल्स प्रिव्हियस इयरला पीवाय लिहितो, ठीक आहे. नाव क्लिअर, ठीक आहे. आपण काय करतोय ते पण क्लिअर, राईट. हा, आता मी काय करणार, कॅल्क्युलेट, मी एंटर करतो कॅल्क्युलेट, ठीक आहे. इथे बघा, तुम्हाला मेन्शन पण करतोय, ऍज इन शो करतोय की what all is required. So first requirement is expression, what you want to calculate, then you'll have to enter filter. So in theoretical part what we had discussed is that DAX is used for aggregation as well as filtering. तर आतापर्यंत आपण ऍग्रिगेशनचं पाहिलंय, राईट. जसं की मी टोटल सेल्स क्रिएट केलाय किंवा टोटल प्रॉफिट विथ सम केलाय, हे ऍग्रिगेटेड व्हॅल्यूज तुम्हाला दिसत आहेत, राईट. से फॉर एक्झाम्पल, इवन इफ आय गो हिअर इन रिपोर्ट व्ह्यू, सेव्ह होईल, ठीक आहे. As in, these are the aggregated values for total sales for 2020, 2021 and 2022. But now my requirement is I have to filter out, right? तर फिल्टर साठी पण आपण डॅक्स यूज करतो. ते कसं करतो ते बघूया, ठीक आहे. परत लिहितो फॉर्म्युला. मी म्हटलो कॅल्क्युलेट, ठीक आहे. आता एक्सप्रेशन काय पाहिजे मला, तर टोटल सेल्सचं प्रिव्हियस इयरचं पाहिजे मला, राईट. म्हणून मी इथे एक्सप्रेशन काय देणार, टोटल सेल्सचं डॅक्स, राईट. नेक्स्ट मला फिल्टर काय करायचंय, येस, मला फिल्टर काय करायचंय, इयर. इयर, राईट. तर मी इथे जर डेट टाकलं किंवा मी जर कॅलेंडर डेट टाकलं, बघा कॅलेंडर टेबल टाकलं,
तर याच्यामध्ये डेटचं ऑप्शन आहे. मी डेट म्हणणार, राईट? इथपर्यंत क्लिअर? हॅलो? येस सर. म्हणजे आहेत ना सोबत? नाही तर हा, ठीक आहे. ओके. वन मोर, एक फंक्शन असतं डेट ऍड. आपण बघूया. पण जस्ट समजा एक फिल्टर साठी आपण डेट ऍड यूज करतो, ठीक आहे? तर मी इथे यूज करणार डेट ऍड. हे बघा, डेट ऍडचं फंक्शन. डेट ऍड काय करतं, आपण डेट अँड टाइम फंक्शन्स वेगळे घेणार आहोत, ठीक आहे? डॅक्सेस त्याच्या वेळेस डिस्कस करू, पण जस्ट फॉर रेफरन्स एक डेट ऍडचं फंक्शन आहे, ठीक आहे? त्याच्यामध्ये इथे दिलंय डेट्स. तर आता मला सिंगल सिंगल डेट्स टाकायचे. आता मी टाकणार कॅलेंडर. कॅलेंडर टाकलं तर मला इथे डेट दिसते, डेट कॉलम. मी डेट कॉलम एंटर करणार. इथे मला काय लिहिलंय, नंबर ऑफ इंटरवल्स किती पाहिजे. तर मला प्रिव्हियस 1 इयरचं पाहिजे, म्हणून मी कॉमा टाकून -1 करणार. येस. आणि मला ऑन द बेसिस ऑफ इथे विचारले डे, मंथ, क्वार्टर, इयर पाहिजे. तर फॉर नाव आय विल एंटर इयर आणि मी क्लोज पॅरेंथेसिस करणार. आय विल से ठीक आहे. व्हॅल्यू येऊ द्या टेबलमध्ये, व्हिज्युअलमध्ये, तेव्हा तुम्हाला अजून क्लिअर होईल, ठीक आहे? व्हॉट आय डू, मी इथे फक्त परत घेऊ हे डॅक्स. पण समजा मी इथे ड्रॅग केलं, हा, तर मला काय म्हणायचं आहे की लेट से आपलं 2020, 21 आणि 22चा डेटा आहे, म्हणून प्रिव्हियस इयर फॉर 2019 वी डू नॉट हॅव सेल्स व्हॅल्यू, सो हिअर इट इज ब्लँक. बट इथे तुम्हाला करंट इयरची, लेट से 2021 ची व्हॅल्यू दिसते आणि प्रिव्हियस इयरची पण व्हॅल्यू दिसते. तर आपण जर इथे नेक्स्ट कॉलम क्रिएट करून पर्सेंटेज वाईज तुम्ही शो करू शकता ना, की तुमचं इन्क्रीज होत आहे का डिक्रीज होत आहे. येस ऑर नो? येस. हा, सो दॅट्स वाय वी हॅव क्रिएटेड टोटल सेल्स प्रिव्हियस इयर. आपण परत क्रिएट करू हे, ठीक आहे? परत क्रिएट करू. पण टोटल सेल्स प्रिव्हियस इयर आपण का काढलं ते समजलं? सर एक्सप्रेशन मध्ये काय लिहावं लागते? एक मिनिट. कोणत्या एक्सप्रेशन मध्ये? जे आपण कॅल्क्युलेट फंक्शन यूज करतो त्यामध्ये एक्सप्रेशन आणि फिल्टर 2 ऑप्शन्स असतात ना, तर एक्सप्रेशन्स मध्ये नेमकं काय लिहावं लागतं? ओके, तर एक्सप्रेशन मध्ये तुम्हाला ऍक्च्युली काय कॅल्क्युलेट करायचंय? तर मला टोटल सेल्स करायचे. पण परत क्रिएट करू, ठीक आहे? मी डिलीट करतो, डिलीट फ्रॉम मॉड्यूल. आणि बघा व्हिज्युअलच दिसत नाही, राईट? मी गेलो न्यू मेजर मध्ये, ठीक आहे? ओके, माझा आहे, मला काढायचं आहे टोटल सेल्स प्रिव्हियस इयर, ठीक आहे? आता मी यूज करणार कॅल्क्युलेट फंक्शन. मी म्हटलो कॅल्क्युलेट, एंटर. एक्सप्रेशन, व्हॉट इज एक्सप्रेशन? की टोटल सेल्स काढायचे, म्हणून टोटल प्रॉफिट असेल तर टोटल प्रॉफिट यूज करणार तुम्ही आणि मागच्या वर्षाचं हे करणार. पण माझं टोटल सेल्स आहेत म्हणून मी एंटर करतो टोटल सेल्स, ठीक आहे? नेक्स्ट फिल्टर मध्ये मी डेट वर फिल्टर लावतोय, म्हणून तो जो एंटायर कॉलम होता ना तो सिंगल आहे. बघू आपण कसं सिंगल आहे, राईट? आता माझं काय आहे, मी म्हणतोय डेट ऍड, ठीक आहे? डेट ऍड फंक्शन आहे. डेट ऍड मध्ये गेलो, डेट ऍड मध्ये फर्दर फिल्टरिंग आहे. कोणत्या बेसिसवर करायचं बघा, डेट्स, नंबर ऑफ इंटरवल्स, म्हणजे किती पाठीमागे जायचंय तुम्हाला, 1 वर्षा प्रिव्हियसचं पाहिजे, यू वॉन्ट 2 इयर्स प्रिव्हियस और 3 इयर्स प्रिव्हियस. अँड इंटरवल काय पाहिजे, डे इंटरवल पाहिजे, क्वार्टर, मंथ और इयर, ठीक आहे? तर पहिलं स्टेप आहे आय हॅव टू एंटर डेट्स. तर डेट्स कशामध्ये, माझ्या कॅलेंडर टेबलमध्ये. तर मी इथे कॅलेंडर जरी एंटर केला तर बघा इथे डेट्स, हा डेट आला. सो आय एंटर, ठीक आहे? एंटर म्हणालो, इथे कॉमा देणार. आता तो विचारतोय नंबर ऑफ इंटरवल्स, सो ॲज आय हॅव सेड -1, कारण मला प्रिव्हियस इयरचं पाहिजे, म्हणून इथे -1 एंटर केलं, राईट? आणि कॉमा. आता थर्ड काय राहिलंय, इंटरवल किती पाहिजे. तर मी कॉमा टाकला तर तो विचारतोय तुम्हाला डेली इंटरवल पाहिजे, मंथ, क्वार्टर का इयर.
हे आपण अजून इन डिटेल बघणार आहोत, पण टोटल सेल्स प्रिव्हियस इयरचा डॅक्स आलाय म्हणून आपण बघतोय. ठीक आहे, तर मी इथे इयर सिलेक्ट केलं. हा, आता तुमचा जो डाऊट होता सिद्धांत, तो काय होता, लेट्स से इथपर्यंत क्लिअर आहे. ठीक आहे, मी इथे हे केलं, राऊंड ब्रॅकेट आतला क्लोज झालाय, पण फिल्टर लावलाय ना, एक्सप्रेशन इज जस्ट टोटल सेल्स ओव्हर हिअर, आणि जे फिल्टर आहे ना त्याच्यामध्ये आपण एक एंटायरली दुसरं यू कॅन से नेस्ट केलंय, जसं आपण युजली लूप्स मध्ये पण करतो, फॉर लूपच्या आत एक लूप, असं अशा टाईप आहे ते, फक्त म्हणजे फॉर्म्युलाच्या अंडर फॉर्म्युला आहे. तुम्ही जर इंडेक्स आणि मॅच कॉन्सेप्ट पाहिला असेल, कोणाला माहिती असेल याच्यामध्ये एक्सेल मध्ये, तर त्याच्यामध्ये पण तुम्ही नेस्ट करता, राईट? तर अंडरस्टँडिंग साठी तुम्ही समजू शकता की यू जस्ट म्हणजे एक फॉर्म्युला मध्ये तुम्ही फिल्टर लावताय, तर असं फिल्टर लावतो. आता मी फर्स्ट हे केलं, सेकंड पॅरेंथेसिस क्लोज केला आणि मी एंटर म्हणालो. ठीक आहे, कॅल्क्युलेट फंक्शन समजलं. आपण अजून एक्झाम्पल्स बघणार आहोत, पण एक आयडिया आली का कॅल्क्युलेट फंक्शन कसं वर्क होतंय? कॅल्क्युलेट फंक्शन विचारू शकतात इंटरव्ह्यू मध्ये, तर कॅल्क्युलेट फंक्शन आपण फिल्टरिंग साठी यूज करतो. ठीक आहे, इथपर्यंत क्लिअर? ओके, ठीक आहे. सिमिलरली एक लास्ट डॅक्स बघू आज. ठीक आहे, अजून एक, जसं मी सम काढलं होतं तसं मला ऍव्हरेज पण पाहिजे, राईट? मला काय पाहिजे, प्रोडक्ट प्राइसची ऍव्हरेज पाहिजे. तर मी कसं काढू शकतो, कोणी सांगू शकतं? येस, कोणी ट्राय करा. ऍव्हरेज फंक्शन यूज करू. येस, ओके. तर मी इथे जाणार, तुम्हाला टेबलच्या पाहिजे तर टेबल व्ह्यू मध्ये जाणार आणि न्यू मेजर. ठीक आहे, लेट्स से मला पाहिजे ऍव्हरेज प्राइस. ठीक आहे, एक फंक्शन आहे ऍव्हरेजचं, हे बघा ऍव्हरेज. सो देयर आर नंबर ऑफ सब फंक्शन्स इकडे. ऍव्हरेज ए बघा इथे काय लिहिलंय, रिटर्न्स दी ऍव्हरेज, यानी की अरिथमॅटिक मीन ऑफ द व्हॅल्यूज इन अ कॉलम. इट हँडल्स टेक्स्ट अँड नॉन न्यूमेरिकल व्हॅल्यूज. ठीक आहे, म्हणजे न्यूमेरिकल व्हॅल्यूज नसतील तर तुम्ही ऍव्हरेज ए यूज करता, राईट? सिमिलरली कॅल्क्युलेट एक्स काय आहे, तर इट कॅल्क्युलेट्स ऍव्हरेज अरिथमॅटिक मीन ऑफ अ सेट ऑफ एक्सप्रेशन्स, म्हणजे हे एक्स आहे एक्सप्रेशन साठी. ठीक आहे, तर असं तुम्ही एकदा चेक करा. ठीक आहे, आपण बघूयात, बट स्टील मी आता म्हणणार ऍव्हरेज, राईट? तो विचारतोय कॉलम, कोणत्या कॉलमवर तुम्हाला ऍव्हरेज पाहिजे, तर मी इथे टाकतोय प्रोडक्ट प्राइस. प्रोडक्ट प्राइस, एंटर, क्लोज केला आणि मी एंटर म्हटलं. राईट, एक ऍव्हरेज प्राइसचा आपल्याला डॅक्स भेटलाय. बघा हे सगळे डॅक्स एका टेबल्स मध्ये आहेत, म्हणून इट इज इझियर की आपल्याला जर कोणता डॅक्स ट्रॅक करायचा असेल रिपोर्ट व्ह्यू मध्ये, तर डिरेक्टली मला इथून भेटतं, नाहीतर मग मला शोधावं लागतं इथे. ऍक्च्युली तुम्ही इथे सर्च पण करू शकता, पण इट इज बेस्ट प्रॅक्टिस की एका टेबल मध्ये यू कीप ऑल द डॅक्स और ऑल द कॅल्क्युलेटेड मेजर्स विच यू हॅव क्रिएटेड. ठीक आहे, मग मी स्मॉल करतो. ओके, आय सिलेक्ट अ कार्ड विज्युअल, इथे मी ड्रॅग करतो, लेट्स से ऍव्हरेज प्राइस. ठीक आहे, सो दिस इज युअर ऍव्हरेज प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट्स. ऑल्सो मी इथे पण ऍव्हरेज प्राइस ड्रॅग करून दाखवतो, असं नाही फक्त कार्ड मध्येच दिसेल, राईट? ठीक आहे, येस, ऍव्हरेज प्राइस क्लिअर किंवा ऍव्हरेज हा डॅक्स क्लिअर. युजली कसं आहे बघा, डॅक्स इज अ बिट ट्रिकी. ठीक आहे, कारण हा न्यू कॉन्सेप्ट आहे, राईट? ट्रान्सफॉर्मेशन तुम्ही बघताय, पण डॅक्स इज अ न्यू कॉन्सेप्ट, तर थोडे प्रॅक्टिस लागते डॅक्सला. असं नाही की इनिशियली तुम्हाला सगळं येईल, पण थोडंसं प्रॅक्टिस जर तुम्ही दिलं की
होऊन जाईल डॅक्स. इट इज नॉट दॅट डिफिकल्ट थिंग. ठीक आहे, पण डॅक्स क्रिएट करू शकतो आपण. तर मला वाटतं आपण इथे स्टॉप करायचं का? येस सर. Yes, sir. ओके. हा, थोडंसं हेवी झालं असेल मे बी लेक्चर, पण एक अंडरस्टँडिंग झाली का? तुम्हाला रिवाइज तर करावं लागेल ऑब्व्हियसली, बिकॉज डॅक्स एक पूर्ण न्यू पार्ट आहे. पण थोडंसं आयडिया समजली कसं डॅक्स वर्क करतं, आपण फॉर्म्युलाज कसे लिहायचे. एंड ऑफ द सेशन जेव्हा पण आपण डॅक्स कम्प्लीट करू ना, तुम्हाला एक कॉन्फिडन्स येईल की डॅक्स कसं यूज करू शकतो. पण फॉर एक सिंगल लेक्चर साठी समजलं का की कसं डॅक्स वर्क होत आहे सगळ्यांना? Yes, sir. कोणाला येस काही सर. डाऊट? एनीवन? नो सर. ओके. जर काही डाऊट असेल तर मे बी आपण उद्या स्टार्ट करायच्या आधी ना, उद्या ॲज इन मंडेला स्टार्ट करायच्या आधी आपण एक 10-15 मिनिट्स अर्लियर कनेक्ट करू. ठीक आहे, जे ऑफलाईन असतील ते थांबू शकतात, किंवा जे ऑनलाईन असतील तर आपण 10 मिनिट्स अर्ली हे करून आपण उद्या अगेन आपण उद्या पण थोडंसं रिवाइज करू ॲज इन मंडेला आपण काय काय पाहिलं आज. ठीक आहे, घाबरू नका डॅक्सला, थोडंसं प्रॅक्टिसची गरज आहे फक्त. ठीक आहे, यू जस्ट नीड अ बिट ऑफ प्रॅक्टिस. ठीक आहे.